बाबा दीप सिंह पब्लिक स्कूल बेगेपुर के यूट्यूब चैनल पर आप जी का स्वागत है। और अज असी पढ़ांगे क्लास 9th एंड 10th की मेन कोर्स बुक जी इंग्लिश की आ वह फस्ट चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। उसके पिछले जोड़े असी लैसन के जोड़े पिछले पार्ट पढ़े सी वो तुसीं साडे चैनल तो प्ले लिस्ट विचों जाके उन्होंने देख सकते हो, उन्होंने वॉच कर सकते हो। और इस तो पहला कि असी अज का लैसन स्टार्ट करिए, जिन्हों ने साडा चैनल अजे तक सबसक्राइब नहीं किया सब तो पहला चैनल को सबसक्राइब करो और नाल ही बैल आइकन का जोड़ा बटन आ उन्होंने भी जरूर प्रैस करो। सो लैट अस स्टार्ट द लैसन। जिमें कि पिछले लैसन के आप पढ़िया हैप्पी प्रिंस जोड़ा एक शहजादा सी, उहदे पैरों के आके एक पंछी बैठता स्वैलो अबाबील। वो स्वैलो जदों लास्ट ते आके हैप्पी प्रिंस दी जिहड़ी अखां दे विच दो सफायर सी उन्हां विचों दूसरा सफायर दे दिंदा स्वैलो जाके हैप्पी प्रिंस उन्होंने कहता कि मेरा एक सफायर जिहड़ा उस बच्ची नूं दे के आ जिहड़ी बच्ची माचिस वेचदी आ और गलती नाल अपनी माचिसां जिहड़ियां वा गटर दे विच सुੱਟ बैठी आ ते हुण उहदा फादर जिहड़ा क्योंकि पैसे घर नहीं लैके जाएगी तो उहदा फादर बच्ची दा उहनूं जरूर कुੱਟेगा। सो हैप्पी प्रिंस उन्होंने अबाबील नूं कहंदा स्वैलो नूं कहंदा कि मेरी दूसरी अख दे विचों भी सफायर जिहड़ा उहनूं पुੱਟ ला ते उस बच्ची नूं दे के आ। सो उदों हैप्पी प्रिंस नूं स्वैलो की कहंदा कि मैं ये काम नहीं करांगा क्योंकि इस तरह तेरी दूजी अख भी उहदे विच सफायर पुੱਟਿਆ गया तो तू तो बिल्कुल ही इन्ना हो जाएगा। दैन हैप्पी प्रिंस उन्होंने कहता कि डू एज आई कमांड यू। लास्ट चैप्टर के असीं पढ़िया कहता कि डू एज आई कमांड यू, जिवें मैं तेनों कहना उस तरह करो। सो उस तो नैक्सट असीं पढ़ते हैं कहता सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसस आई, सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसस अदर आई। उन्हें उसकी दूजी अख के विचों भी वो पुੱਟ लिया सफायर एंड डाटर डाउन द एंड डाटर डाउन विद इट। तो इनू अपनी चुंझ के लैके तो उधर नूं हेठां नूं उड़ गया। ही स्वूप्ड पास्ट द मैच गर्ल। वो स्वूप देखो तुसीं टू फ्लाई क्विकली डाउनवर्ड, हेठां नूं बहुत तेज़ी दे नाल फ्लाई करना। वो हेठां नूं तेज़ी नाल फ्लाई करके मैच गर्ल दे कोल गया एंड स्लिप्ड द ज्यूल इन टू द पाम ऑफ हर हैंड। स्लिप्ड उन्हें हौली जी मलकड़े जे जिहड़ा मोती सी सफायर सी उहदी तड़ी ते जिहड़ी मैच गर्ल सी जिहड़ी लड़की सी छोटी जी उहदी तड़ी दे उत्ते उन्हें सफायर रख दिता। लड़की की कहते वाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, कहते किन्ना सोहना शीशे का टुकड़ा, बिट ऑफ ग्लास शीशे का टुकड़ा। क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रैन होम लाफिंग, ते खुशी खुशी घर नूं चली गई। दैन द स्वैलो केम बैक टू द प्रिंस, फिर स्वैलो जिहड़ा प्रिंस दे कोल आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, तुसीं तो हुण बिल्कुल अन्ने हो गए हो। प्रिंस नूं क्यों कहंदा क्योंकि प्रिंस दी दोवें आइज़ जिहड़ियां सीगियां उहदे विच सफायर लगे सी, वो सफायर जिहड़े हुण वो निकल के लोड़वंदां नूं अबाबील दे चुका सी। ही सैड सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, क्योंकि बिकॉज तुसीं हुण बिल्कुल अन्ने हो गए हो, तुहाडीआं अखां दे विच दोवें सफायर नहीं हैगे, इस करके हुण हमेशा ही मैं तुहाडे नाल रवांगा। क्योंकि इस तो पहलां स्वैलो कहंदा हर वारी कहंदा सी कि मैं अपने देश इजिप्ट जाना वापस जाना, तो हैप्पी प्रिंस उन्होंने रिक्वेस्ट करता सी कि नहीं प्लीज़ एक रात मेरे नाल होर रुक जाओ। परंतु हुण जदों कि उहदियां दोवां अखां दे विचों सफायर निकल चुके आ, हुण हैप्पी प्रिंस नूं स्वैलो कह रहा कि सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, हमेशा ही मैं तेरे नाल रवांगा। नो लिटिल स्वैलो कहता बिल्कुल नहीं। सैड द पुअर प्रिंस, विचारे प्रिंस हुण पुअर प्रिंस हो गया क्योंकि बहुत विचारा जा हो गया। यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, यू मस्ट गो, कीप इन माइंड यू मस्ट गो, तेनू जरूर ही जाना चाहिए है। मस्ट का मतलब जरूर ही जाना, जरूर ही करना हो, कोई चाहिए हो, बहुत जरूरी चाहिए हो, इस तरह असीं बोलते हैं यू मस्ट गो ऑलवेज, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तेनू इजिप्ट जरूर ही चले जाना चाहिए है। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, नहीं मैं हमेशा तेरे नाल ही रवांगा। सैड द स्वैलो एंड ही स्लैप्ट एट प्रिंसिस फीट, स्वैलो ने कहा तो वह प्रिंस के पैरों दे विच मतलब सौ गया। स्लैप्ट वर्ब की सैकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इज स्लीप, स्लैप्ट सौ गया। एट द नैक्सट डे
ਹੀ ਸੈਟ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਸ਼ੋਲਡਰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ। ਐਂਡ ਟੋਲਡ ਹਿਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਫ ਵਟ ਹੀ ਹੈਡ ਸੀਨ ਇਨ ਸਟਰੇਂਜ ਲੈਂਡ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜੋ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੇਅਰ ਲਿਟਲ ਸਵੈਲੋ ਸੈਡ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਆਫ ਮਾਰਵਲਸ ਥਿੰਗਸ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ। ਬਟ ਮੋਰ ਮਾਰਵਲਸ ਦੈਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਫਰਿੰਗ ਆਫ ਮੈਨ ਐਂਡ ਆਫ ਵੂਮਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਕੌਣ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੱਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਫਰਿੰਗ ਆਫ ਮੈਨ ਐਂਡ ਆਫ ਵੂਮਨ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਮਿਸਟਰੀ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟ ਐਜ਼ ਮਿਜ਼ਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਰਹੱਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਹੱਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਮਾਈ ਸਿਟੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉੱਡੋ ਲਿਟਲ ਸਵੈਲੋ, ਐਂਡ ਟੈਲ ਮੀ ਵਟ ਯੂ ਸੀ ਦੇਅਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਾ ਸਵੈਲੋ ਫਲਿਊ ਓਵਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਟੀ। ਸੋ ਸਵੈਲੋ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉੱਡਿਆ। ਐਂਡ ਸਾ ਦਾ ਰਿਚ ਮੇਕਿੰਗ ਮੈਰੀ ਇਨ ਦੇਅਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹਾਊਸ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਈਲ ਦਾ ਬੈਗਰਸ ਵਾਰ ਸਿਟਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਗੇਟਸ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਆ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਹੀ ਫਲਿਊ ਇਨਟੂ ਡਾਰਕ ਲੇਨਸ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ। ਐਂਡ ਸਾ ਦਾ ਵਾਈਟ ਫੇਸਿਸ ਆਫ ਸਟਾਰਵਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਪੀਲੇ ਚਿੱਟੇ ਪੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਉਹ ਵੇਖੇ। ਸਟਾਰਵਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਸਟਾਰਵਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਵਿੰਗ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਈਟ ਫੇਸ ਵੇਖੇ, ਬੱਗੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖੇ। ਲੁਕਿੰਗ ਆਊਟ ਲਿਸਟਲੈਸਲੀ ਐਟ ਦਾ ਬਲੈਕ ਸਟਰੀਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟਲੈਸਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈਕਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਔਰ ਐਨਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੁਸਤੀਪੁਣਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਦਾਸੀ ਲਾ ਲਓ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਲਾ ਲਓ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਅੰਡਰ ਦਾ ਆਰਕਵੇ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਟੂ ਲਿਟਲ ਬॉयਜ਼ ਵਰ ਲਾਇੰਗ ਇਨ ਈਚ ਅਦਰਸ ਆਰਮਸ। ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਆਰਕਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਵਰ ਲਾਇੰਗ ਇਨ ਈਚ ਅਦਰਸ ਆਰਮਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਟੂ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਕੀਪ ਦੈਮ ਸੈਲਵਸ ਵਾਰਮ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਿਪਟ ਕੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਊ ਅੰਗਰੀ ਵੀ ਆਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਸੈਡ ਯੂ ਮਸਟ ਨਾਟ ਲਾਈ ਹੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਊਟਡ ਦਾ ਵਾਚਮੈਨ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਚਲਾਇਆ। ਐਂਡ ਦੇ ਵੈਂਡਡ ਆਊਟ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਰੇਨ। ਵੈਂਡਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਓ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਰੇਨ। ਦੈਨ ਹੀ ਫਲਿਊ ਬੈਕ ਐਂਡ ਟੋਲਡ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਟ ਹੀ ਹੈਡ ਸੀਨ। ਫਿਰ ਅਬਾਬੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਲੋ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਕਵਰਡ ਵਿਦ ਫਾਈਨ ਗੋਲਡ ਸੈਡ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨਾ ਅਬਾਬੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਗੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੀਲੇ ਪੈ ਚਿਹਰੇ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਿਪਟ ਕੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੰਗ ਧੜੰਗੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਅਬਾਬੀਲ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਕਵਰਡ ਵਿਦ ਫਾਈਨ ਗੋਲਡ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਨ, ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੀਵਸ ਆ ਗੋਲਡ ਦੇ, ਲੀਵਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੈਡ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯੂ ਮਸਟ ਟੇਕ ਇਟ ਆਫ ਲੀਫ ਬਾਈ ਲੀਫ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰੇ ਦਰ ਪੱਤਰੇ ਇਹ ਲਾ ਲੈ। ਐਂਡ ਗਿਵ ਇਟ ਟੂ ਦਾ ਪੂਅਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਥਿੰਕ
दैट गोल्ड कैन मेक दैम हैप्पी। ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਜੀਵਤ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਗੋਲਡ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦੈਮ ਹੈਪੀ, ਕਿ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੀਫ ਆਫਟਰ ਲੀਫ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਨ ਗੋਲਡ, ਫਾਈਨ ਗੋਲਡ ਦੇ ਪੱਤਰਾ ਦਰ ਪੱਤਰਾ ਦਾ ਸਵੈਲੋ ਪਿਕਡ ਆਫ, ਸਵੈਲੋ ਨੇ ਪਿਕ ਆਫ ਕਰ ਲਏ, ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਟਿਲ ਦਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਲੁਕਡ ਕੁਆਇਟ ਡਲ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇ। ਅਬਾਬੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੱਤਰਾ ਦਰ ਪੱਤਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲਡ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਸੀਗੇ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਤਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਲੁਕਡ ਕੁਆਇਟ ਡਲ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਬਣਤਰ ਸੀਗੀ ਬੁੱਤ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੱਥ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਭੱਦਾ ਡਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇ ਜਿਹਾ ਸਰਮਈ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਭੱਦਾ ਜਿਹਾ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਲੀਫ ਆਫਟਰ ਲੀਫ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਨ ਗੋਲਡ ਹੀ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਦਾ ਪੂਅਰ ਐਂਡ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨਸ ਫੇਸਿਸ ਗ੍ਰਿਊ ਰੋਜ਼ੀਅਰ ਐਂਡ ਦੇ ਲਾਫਡ ਐਂਡ ਪਲੇਡ ਇਨ ਦਾ ਸਟਰੀਟਸ। ਜਦੋਂ ਲੀਫ ਦਰ ਪੱਤਰਾ ਦਰ ਪੱਤਰਾ ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਗ੍ਰਿਊ ਰੋਜ਼ੀਅਰ, ਗੁਲਾਬੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੰਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਐਂਡ ਦੇ ਲਾਫਡ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਪਲੇਡ ਇਨ ਦਾ ਸਟਰੀਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਬ੍ਰੈਡ ਨਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਚਲਾਈ। ਦੈਨ ਦਾ ਸਨੋ ਕੇਮ, ਫਿਰ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸਨੋ ਕੇਮ ਦਾ ਫਰੋਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਹਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾ ਸਟਰੀਟਸ ਲੁਕਡ ਐਜ਼ ਇਫ ਦੇ ਵਰ ਮੇਡ ਆਫ ਸਿਲਵਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਵੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਇਨ ਫਰਸ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰ ਦੇ ਕੋਟ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਦਾ ਲਿਟਲ ਬॉयਜ਼ ਵੋਰ ਸਕਾਰਲੈਟ ਕੈਪਸ ਐਂਡ ਸਕੇਟਡ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਚਮਕੀਲੇ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਸਕੇਟਡ ਔਨ ਦਾ ਆਈਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਹੀਏ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੇਟਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਦਾ ਪੂਅਰ ਲਿਟਲ ਸਵੈਲੋ ਗ੍ਰਿਊ ਕੋਲਡਰ ਐਂਡ ਕੋਲਡਰ, ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟਾ ਪੰਛੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬਾਬੀਲ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਗਈ। ਬਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਲੀਵ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਲਵਡ ਹਿਮ ਟੂ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅਬਾਬੀਲ। ਹੀ ਪਿਕਡ ਅਪ crumbs outside the baker's door when the baker was not looking, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਰ ਸੀਗਾ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਭੂਰ ਝੋਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ tried to keep himself warm by flapping his wings, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੋਰ ਚੋਰ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਹੈਬਾਬੀਲ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਫੜਫੜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕੀਪ ਹਿਮਸੈਲਫ ਵਾਰਮ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਦ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਨਿੱਘਾ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਵਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਘਾ ਰੱਖਣਾ, ਨਿੱਘਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਫਲੈਪਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਵਿੰਗਸ, ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਫੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਐਟ ਲਾਸਟ ਹੀ ਨਿਊ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਾਈ, ਬਟ ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀ ਹੈਡ ਜਸਟ ਇਨਫ ਸਟਰੈਂਥ ਟੂ ਫਲਾਈ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਵੰਸ ਮੋਰ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਡ ਜਸਟ ਇਨਫ ਸਟਰੈਂਥ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਟੂ ਫਲਾਈ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵੰਸ ਮੋਰ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਡੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੀ ਮਰਮਰਡ, ਉਹ ਫੁਸਫੁਸਾਇਆ, ਮਰਮਰਡ ਹੁੰਦਾ ਫੁਸਫੁਸਾਉਣਾ।
ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹੀ ਮਰਮਰਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਅਲਵਿਦਾ ਡੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਵਿਲ ਯੂ ਲੈਟ ਮੀ ਕਿਸ ਯੂਰ ਹੈਂਡ, ਲੈਟ ਮੀ, ਦਿਓਗੇ, ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ, ਆਉਣ ਦਿਓਗੇ, ਜਾਣ ਦਿਓਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਲ ਯੂ ਲੈਟ ਮੀ ਕਿਸ ਯੂਰ ਹੈਂਡ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਕਰਨ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਗਲੈਡ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਗਲੈਡ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇਜਿਪਟ ਐਟ ਲਾਸਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਤੂੰ ਇਜਿਪਟ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ। ਲਿਟਲ ਸਵੈਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੈਡ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਯੂ ਮਸਟ ਸਟੇਡ ਟੂ ਲੌਂਗ ਹੇਅਰ ਬਟ ਯੂ ਮਸਟ ਕਿਸ ਮੀ ਔਨ ਦਾ ਲਿਪਸ। ਯੂ ਹੈਵ ਸਟੇਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਹੈਵ ਸਟੇਡ ਟੂ ਲੌਂਗ ਹੇਅਰ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬਟ ਯੂ ਮਸਟ ਕਿਸ ਮੀ ਔਨ ਦਾ ਲਿਪਸ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਿਪਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਕਰ। ਫਾਰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਫਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼, ਫਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਫਾਰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਮਸਟ ਕਿਸ ਔਨ ਮਾਈ ਲਿਪਸ ਨਾਟ ਔਨ ਮਾਈ ਹੈਂਡਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਇਜਿਪਟ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ, ਸੈਡ ਦਾ ਸਵੈਲੋ। ਸਵੈਲੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਜਿਪਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਇਜਿਪਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਜਿਪਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਇਜਿਪਟ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਜਿਪਟ, ਉਹ ਇਜਿਪਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਮਿਸਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਡੈਥ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਥ ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ ਸਲੀਪ, ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਲੀਪ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਹੀ ਨਾਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਹੀ ਕਿਸਡ ਦਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਔਨ ਦਾ ਲਿਪਸ, ਉਹਨੇ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਲਿਪਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਫੈਲ ਡਾਊਨ ਡੈਡ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਫੀਟ, ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਡੀਕ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।